Hello RSTV fans, I am Rishik and I am Satvik. Today we are going to do boat ride. Yes, we're going to be vlogging our way to the boat today. Boat in what's the area? Yeah, huh? We are going to do boat ride beyond the Bhadrachalam. We are going to do boat ride on the Godavari river. Correct. So before we start this video, please make sure to like and subscribe, boys. It will help us a lot. So let's start with the video. Hey, this is gonna be fun. This is gonna be really fun. We have to go down. We have to actually go down. Wow, look at all the boats. Be careful. See all the boats. Hi Gayatri. No way, there are so many. Which boat is ours? We do not know, but we sure know it's a two-story boat. So let's go. So here there are shops. We can buy snacks here before you go to the boat ride, and if it's optional, you can go to the washroom. Here is the washroom. Some TV channel is going on now, so I'm not going to disturb them. STV. Okay. Hey yo guys, tell what we can do here and why is this place useful before going to boat ride? Yeah, because you can get like a bunch of snacks. I'm actually craving for like a mango ice cream or something. I'll ask my father. He also wanted one. So we can get all this stuff before we go on the boat. Is there any washrooms here? Yeah, there are. There, see. So we can see. Are you feeling excited, Satvik? Yes, I am. What are you going to do? I don't know, just sit in the boat and relax, you know. Wow, okay. There is so much sand. So be careful. This feels like a beach, but it's actually not. It's a boat ride. The view looks amazing, bro. Yeah, it does. And we're going to be doing this. We're going to be in the We are going to be driving any one of these boats right now. Yeah, we're going to be in the boat for 2 hours. And also the thing I noticed, it's sandy here. I think this was like a beach or something. I love sand. One dance. I have a question. How do you feel like going in a boat ride for another time? I'm actually excited to view Papi Kondalu. Yeah, actually they are called Papidi Kondalu, it seems, because a river flow in between 76 hills on either side, and they are actually called Papidi Kondalu. Now they became Papi Kondalu. So I want to see them. Nice fact. Thank you. Any facts from you? I have not kept an eye on Yes, we almost forgot. We have some guests to come with us. Jyoti Masi, Tej Masi, Akkas here.
Let's inspect one of these boats. This is an anchor. This is an anchor. It's very heavy anchor. It will keep the boat in place actually. I think so. Some of these boats. Hey bro, look at this. This is an anchor. I already told. Freaking anchor. The sand is now more grainier than before. Here also the anchor we can. So they have given us some boat entry pass ID cards. Do I look good with this? Not bad, bro. Hold this, I'm going to wear it. Yeah. Wow. Like I'm going to office. Yeah, you're sick, bro. Yeah, that's the Gemini boat. I don't think you know which boat it is, but I know the front it says Gemini. Which boat is it? Yeah, Gemini. Let's go to Gemini. Boat 2 is ready to go. Boat 2 ready to go. Sit down. I know. It's like a big. Boat 2 ready. Gemini. You can see the Gemini name in front. I don't think so, but it still says it. I'm slipping into random places. The sand is like so grainy. Gemini. Let's go inside the boat. Gemini. Oh, carefully, ma. You're recording? సరే ఇంకా అక్కడ జెమినీ బోట్ టికెట్ తీసుకోవాలంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయాలండి. బోట్ బయలుదేరుతుంది. జెమినీ బృందావన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇక్కడ ఉన్నారా? Hey, SID. బ్యాచెస్ కూడా ఇక్కడ మిస్ అయితే జస్ట్ ఒకసారి మాకు చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. అనౌన్స్మెంట్ చేస్తాం ప్లీజ్. ఎవరు మిస్ అయినా కూడా మాకు ఒకసారి తెలియపరచండి. రీసెంట్గా బ్యాచెస్ సునాని గారు వచ్చారు. నా బేస్లో తనకు వచ్చిన సీటీ ఏంటంటే ఎలా చూస్తున్నారు? 20 బ్యాక్ సైడ్ రావాలి. బ్యాచెస్ ఉన్నాయంటే లాస్ట్ చాలా పోలీస్ వారి హెచ్చరిక. పాపికొండల టూరిజం అండ్ ఆల్కహాల్ నాటులోడ్స్ ఎవరైనా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా తెలియక మాత్రం తీసుకొస్తే సరిగ్గా డిపార్ట్మెంట్ వారు ఈ మద్యపాన నిషేధం అండి. ప్లీజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వైజెస్ గా వస్తుంటారు కాబట్టి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. బట్ అంతా కూడా ఒకే కుటుంబంలోకి హ్యాపీగా ట్రిప్ ఎంజాయ్ చేయాలి. అండ్ బ్యాగ్ ఒకటే ఉంది కదా, ఏం లేదు. ఇంకో 5 నిమిషాల్లో బోటు బయలుదేరుతుంది సార్. మీరు మొబైల్ కోసం వెళ్ళి అక్కడ ఆగిపోండి. త్వరగా దిగండి సార్. లైఫ్ జాకెట్ అక్కడ ఎదురెట్టేయండి సార్. ఇంకేమైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ పందిరి దగ్గర జెమినీ బోటు టికెట్ తీసుకున్నట్టు ఫాస్ట్గా బోర్డు దగ్గరికి రావాలండి. గురువుగారు త్వరగా వచ్చిందండి. సమయం లేదు మిత్రమా, పరిగెత్తండి. So it seems we are going to start the boat in a few minutes. So we need to have some patience. So let's start. Let's go. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Thank you sir. Thank you very much. అలాగే మన బోట్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అందరూ హ్యాపీ కదా? ఒక్కసారి గట్టిగా వేసుకునే గట్టిగా. సూపర్. ఇంతే యాక్టివ్గా, ఇంతే ఎనర్జీగా ఈవినింగ్ దిగేంత వరకు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం సార్. ఎందుకంటే ఈ రోజు కలిస్తే కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినా తిరిగి రాదండి. పెద్దవారు నేను చెప్పవసరం లేదు, ఓకేనా? నెట్వర్క్ లేదండి ఆ ప్రాంతంలోకి టుడే మన జర్నీని కొనసాగిస్తున్నాం. దిగితే రొటీన్ లైఫ్ అండి. దిగితే అంటే ఇప్పుడు కాదండి, సాయంత్రం ఈవినింగ్ దిగితే రొటీన్ లైఫ్. అంటే దిగితే రొటీన్ లైఫ్ అంటే ఎలా అంటే ఈ పని కాదన్నా చెప్తున్నాను.
సార్స్ అయితే ఆఫీస్ పని అంటూ బిజినెస్ అంటూ సెల్ ఫోన్స్ పట్టుకుంటూ వాళ్ళు బిజీగా వాళ్ళు తిరుగుతుంటారు. మేడమ్స్ అయితే ఇక చెప్పనవసరం లేదు, టీవీ సీరియల్ చూసుకుంటూ వంట చేసుకుంటూ కార్తీక దీపం అనుకుంటూ ఇదే కాలక్షేపం. అది కూడా అయిపోయింది. అలా కాకుండా ఒక్కరోజు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేద్దాం. ముందుగా మన బోటు స్టార్ట్ అయింది. అందరికీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హాయ్ సార్, హాయ్ అండ్ వెల్కమ్ టు జెమినీ బృందావన్ ఎక్స్ప్రెస్. అలాగే ముందుగా మనం స్టార్ట్ అవుతున్నటువంటి ఈ ప్రాంతం పేరు వచ్చేసి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అండ్ వరరామచంద్రపురం మండల్, మార్మూల గిరిజన కొండ ప్రాంతం. జస్ట్ బోర్డింగ్ పాయింట్ మాత్రమే పోచవరం. అదేంటి బాబు జస్ట్ బోర్డింగ్ పాయింట్ అంటున్నావు, మరి విలేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని మీకు చిన్న డౌట్ ఉంటుంది. బాక్స్ సైడ్ చెప్పొచ్చు కదా. చూడండి, ఇక్కడ మనకి జలమార్గం గుండా బోట్కి ఫ్రంట్కి జర్నీ చేస్తే ఒక 2 కిలోమీటర్స్ తర్వాత పోచవరం మన విలేజ్ కూడా టచ్ అవుతుంది సార్. ఈ రోజు మన యొక్క విహారయాత్రలోని మన ఎండింగ్ ప్లేస్ వచ్చేసి అక్కడ ఏమి లేదండి, అలా చేయబెట్టారు. మన ఎండింగ్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఆ పాపికొండలలో ఉన్న అతి చిన్న గ్రామం ఏలూరు డిస్టిక్ పోలవరం మండల్ తెల్లదిబ్బలు అనే విలేజ్ వరకు ఈ రోజు మన యొక్క విహారయాత్ర కొనసాగించబోతున్నాం. కాబట్టి చూడండి, టోటల్ గా వచ్చేసి మొత్తం మీద మనం అంతా కూడా ఒకే కుటుంబం ఒకే ట్రిప్ కింద ఎంజాయ్ చేయడానికి వచ్చాం. కాబట్టి ఎంతో పవిత్రమైన ఆ గంగామాత ఒడిలో కాబట్టి మనం క్షేమంగా వెళ్ళి అంటే సురక్షితంగా రావాలి అంటే ఎంతో పవిత్రమైన ఆ తల్లి ఆశీస్సులు కూడా మనం పొందాల్సి ఉంటుందండి. దానికి నేను గోదావరి మాత కంటే చిన్న పెద్ద సార్సన్ మేడమ్స్ అందరూ కూడా నాతో పాటు కలిసి ఆ గంగామాతకి జై కొట్టాలి. ఇందాకట్లా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా కొట్టాలి, ఓకేనా? ఈసారి చూస్తారు, ఎవరైతే జై అని చెప్పరు వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం లంచ్లో పప్పు తగ్గిస్తారు మేడం, పప్పు అండ్ ఓకేనా? రెడీ టు ఆల్, గోదావరి మాతాకి, గోదావరి మాతాకి. మీ అందరికి పప్పు కాస్తా నాన్న, పప్పు వేస్తారు. ఓకే, మీ అందరు కూడా చేయండి, ఎందుకంటే మీ అందరు కూడా చేయి. బోటు బ్యాలెన్స్ మొత్తం కూడా మన మీదే ఆధారపడి ఉంటుందండి. ఒక్క స్టీరింగ్ మాత్రమే మన కెప్టెన్ డ్రైవర్ గారి చేతిలో ఉంటుందండి. ఆయన అగ్ని కనిపించే 3 సింహాలు నీతికి న్యాయానికి ధర్మానికి ప్రతిరూపాలు అయితే కనిపించని ఆ 4వ సింహమే మా డ్రైవర్ గారు. ఆయన గారికి మనం సహకరిద్దాం, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు కదా, ఈ పాపికొండ జర్నీలోని నా చిన్న స్మాల్ డెమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పేసి నా గురువు గారు అడిగారు. చూడండి, ఈ పాపికొండ జర్నీలోని మనం చూడవలసిన ది మోస్ట్ ప్లేస్ పేరెంటాలపల్లి శివాలయం టెంపుల్ సార్. ఇక్కడ నుంచి 1 అవర్ లేదా 1.5 అవర్ టైం దాటిన తర్వాత ఆ పేరెంటాలపల్లి శివాలయం టెంపుల్కి చేరుకుంటాం మేడం. అక్కడ నుంచి మేడం మీరు కూడా సార్, నేను ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరంతా కూడా ఒక్కసారి కలిసి గట్టిగా చప్పట్లు కొడితేనే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి కమన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. నేను చూస్తున్నాను చప్పట్లు ఎవరు కొట్టట్లేదు, ఇక్కడ విడిపించి మరీ డాన్స్ చేపిస్తాను. మేడం గారికి చాలా ఆసక్తిగా ఉంది, డాన్స్ చేస్తారా? ఓకే, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు సరదాగా ఫన్నీగా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ గా ఆన్సర్ ఎవరైతే చెప్తారో ఈ బోటు తరపు నుంచి చక్కటి ప్రైజ్ ఉందండి. అలా అని చెప్పేసి బోటు కాదమ్మా, ప్రైజ్ బోటు తరపు నుంచి ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన ఈ ప్రాంతం దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేంత వరకు ఈ గోదావరి నీటిపైనే కాబట్టి మన యొక్క ప్రయాణం. క్వశ్చన్ కూడా వచ్చేసి నీటిపైన అడుగుతాను, మీకు తెలిసిన నచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, రారు, ఓకేనా? మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ చెప్పండి. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, గోదావరి నది నీటిలో మనకి దొరకని రాయి. రాయి గురువుగా చెప్తారు, సుధీర్ గారు. పుష్పలాగా ఉన్నారు మీరు, ఎవరు చెప్పారండి సార్? ఎంత స్పీడ్గా ఉన్నారేంటండి మీరు? సార్ మీ పేరు? మీ పేరు ఇక్కడ పేరు అడిగితే ఇస్తారని అంటారండి. అది ఇది రాయి పేరు చెప్పారు, పాల రాయి అండి, కాదండి అది. పక్కనే కల్పన రాయి, లక్ష్మీ రాయి ఉన్నాయి, రాళ్ళు కాదు. నీటిలో దొరకండి రాయి. నీటికి ఒడిగా చూడండి, మనకు రాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి కదా. 99% క్లూ ఇచ్చేసారు సార్. గులకరాయి, నా తలకాయ ఆగండి మీరు. నాన్న బంటి ఇది చెప్పావు రాయా సార్. క్వశ్చన్ ఈజీగా థింక్ చేయండి సార్. నీటిలో దొరకని రాయి మా, అందుకే కరెక్ట్ పెట్టండి మా తల్లి అని. ఈజీగా థింక్ చేయండి. బంటి బంగారం రాయి, నీ సబ్బు స్లోనా అన్న. ఓకే, నేనే చెప్తా చూడు. నీటిలో మనకి దొరకని రాయి. బ్రేక్ తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా బోటింగ్ సెంటిమెంట్ గా ఒకసారి బంటి చంటి ఒకసారి దగ్గర రండి. అక్కడ మళ్ళీకి ఇచ్చింది చిన్నపిల్లల బోటికి సెంటిమెంట్ అండి. సెంటిమెంట్ గా పిల్లల్ని అక్కడ 2 మెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 మెంబర్స్ కూడా స్మాల్ గేమ్ సార్. మంచి ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. బ్యాక్ సైడ్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటే పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేసి పంపించండి. బైక్ వచ్చేది బంటి, నువ్వు కూడా వచ్చిన స్మాల్ గేమ్ ఏం కాదు, ఒకరికొకరు చేసి సపోర్ట్. పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ కొడితే వాళ్ళు ఉల్లాసంగా వస్తారు, డల్గా ఉండదు. చెప్తున్నా ప్లీజ్. సూపర్. మహాంటి ఈవినింగ్ 3:30, 4 o'clock వరకు బోట్లో ఉంటాం సార్, ఓకేనా? హ్యాపీగా చాలు. ఓకే, రెడీగానే ఉన్నారు మీరు. ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉంటే పంపించండి సార్. ఉన్నారా అండి ఇంకా? ఓకే, పసిపిల్లలు వద్దు మేడం.
నాన్న నువ్వు ఎదురుకు వచ్చాయి నాన్న బంటి, మీ ఇద్దరు ఇక్కడ ఎదురుకు వచ్చేయండి, మీ ఇద్దరు ఇక్కడ ఫ్రంట్కి వచ్చి ఇక్కడ. అక్క పెద్దక్క నువ్వు ఇక్కడ. అమ్మాయి సార్ ఒకసారి అందరికీ హాయ్ చెప్పండి అన్న, హాయ్ చెప్పండి బండి, హాయ్ బోల్నా, హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు, హాయ్ సార్. చిన్నపిల్లలు సార్ గట్టిగా హాయ్. వెరీ గుడ్. అన్ని రంగాల్లో లేడీస్ ఫస్ట్ మా బోర్డులో కూడా. ముందుగా పెద్దక్క నీ పేరు నాన్న, నీ పేరు? శ్రీ శాన్వి. పాపకు ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టానండి పాపకి, చిట్టి తల్లికి. అలాగే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అన్న? ఇంటికి నుంచి వచ్చావా? ఊరు పేరు? ఊరు పేరు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిందంట. వెరీ గుడ్. ఏ క్లాస్ తల్లి? సూపర్. అన్నయ్య నీ పేరు? అభి. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి నాన్న? ఇంటికి నుంచి వచ్చా. ఏంటి ఇత్తనం ఎవరిదండి? కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి. ఇంటికని ఓకే. ఏ క్లాస్? ఎల్కేజీ. సూపర్. నేను ఇంకో మాట అడగను. నీ పేరు? అద్వైత్ రెడ్డి. ఎక్కడి నుంచి? ఇంటికా నుంచి కాదుగా. ఓకే. ఏ క్లాస్? థర్డ్ క్లాస్. నీ పేరు నాన్న? నిశాంత్. నిశాంత్. నువ్వు ఏ క్లాస్? ఎయిత్ క్లాస్. సూపర్. నీ పేరు? రిషిక్. నువ్వు ఏ క్లాస్? ఎయిత్ క్లాస్. నీ పేరు అన్నయ్య? సాత్విక్. ఏ క్లాస్? 6th. ఓకే. ఇంటికాడ నుంచి వచ్చావు కదా, ఇంతకు నీకు పెళ్ళయిందా? ఓకే. ఏం లేదండి, స్మాల్ గేమ్ పిల్లలకి. ఇక్కడ జడ్జిమెంట్ చాయిస్ మీకే ఇస్తున్నాను సార్. పిల్లలు ఎవరు బాగా చేశారనేది మీరే చెప్పాలి మేడం. గేమ్లో ఎవరైతే విన్ అవుతారో వారికి ప్రైజ్ ఉంది. ముందుగా జడ్జి గారు పాలరాయ్, ఓకేనా? జాగ్రత్తగా చూడాలి మీరు. మా జడ్జి గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఫ్రెండ్ అన్ని చెప్తూ ఉంటాడు, లేదా నేను చెప్తూ ఉంటాను, నన్ను ఫాలో అయిపోయి. ఓకేనా? నేను ఎలా చేస్తే అలా చేయండి. ఒక 2 minutes. ఓకేనా? 2 hands ఇలా పెట్టండి, 2 చేతులు. 2 hands. అక్క పెద్దక్క, ఓకేనా? నేను ఎలా చేస్తే అలా చేయండి. ఒక 2 minutes మాత్రమే. పిల్లల కోసం ఒక్కసారి శ్రమ అనుకోకుండా గట్టిగా సపోర్ట్ కొడతా. ఇక్కడ చేయండి ఆడియో. ఏనా నీకు ఆల్సిన పడిపోయావా? ఏడని ఇంటికాడ నుంచి వచ్చాడు బాబేడి? ఇంటికి వెళ్ళిపోయానా? ఓకే. 6 members లోని ఎవరు బాగా చేశారండి? ముందుగా గురువు గారు, జడ్జి గారు. నేను బాగా చేశాను, బాగుంది. జడ్జిమెంట్ చాయిస్ మీకే ఇచ్చాను కదా, ఎవరు బాగా చేశారండి పిల్లలందరి నుంచి? మేడం ఫ్రంట్ ఉన్నారు కదా, ఎవరు బాగా చేశారండి? మిడిల్.
ఇంకా బ్లాక్. ఇంకా ఏంటి మా పెద్దక్క చేయలేదా అండి, కొరికేసిద్ది వచ్చి. చూడండి ఇక్కడికి వచ్చిన 6 మెంబర్స్ కూడా చాలా బాగా చేశారు. కాకపోతే ప్రైజ్ మాత్రం ఒకరికే ఇస్తున్నాను సార్. ఒకరికే ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే నా దగ్గర ఒకటే ఉంది నిజంగానే. ఒకరికే ఇస్తే మిగతా వాళ్ళంతా కూడా బాధపడతారు కాబట్టి ఎవరికి ఇవ్వండి, అందరం వెళ్ళి కూర్చోమని చెప్తాం. బండి ఎవరు ఫీల్ అవ్వదు. డ్రైవర్ తాత మొత్తం చూశాడు గేమ్, ఓకేనా? డ్రైవర్ తాత గేమ్ మీకు ప్రైజ్ ఇస్తాడు. డ్రైవర్ తాత గట్ట మీకు ప్రైజ్ ఇవ్వకపోతే ఒకవేళ ఫ్రంట్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది, అది పీక్కుని అట్టుకెళ్ళండి. పిల్లల కోసం ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి కూర్చున్నా. వెరీ గుడ్, చాలా బాగా చేశారని. అండ్ చిన్నపిల్లలు దేవుడితో సమానం అని చెప్పేసి బోట్ స్టార్ట్ అయింది కదా అని వాళ్ళతో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. పిల్లగానే చాలా చక్కగా. Tej school, that's only school. Pradhamika Pathashala means primary school. The starting part was very tired because it's like a hill. Yeah. So where are we now? We are going to visit the Lord Shiva temple. So we are going to visit the Lord Shiva temple, but I don't think so they will not allow us to record. So if you want to see Lord Shiva, you can come here for yourself. Come boys. Outside temple only good, right? Yeah. There will be some premises, right? From there you should not film. You should not record anything, okay? Only outside temple is okay, right? Outside also, till where they allow, you can record it. Not inside the compound and all. तालाब पे Now your nose block is gone. yes. See, if you walk in a fresh air only, it will go. So if you might be wondering where Satvik and my dad is, they are flying the drone. You can check out the footages right now if you'd like to. So if you really need them, just go ahead forward of this video and check it out. Okay, let's continue. Temple is nearby. I'll try to make sure not to go in the premises of recording. So I'll try to record as much as I can. Don't worry about it. Very steep, Ra. That is the temple. Okay guys, so after seeing the temple, it seems like it is very relaxing, very peaceful. Shiva Lingam is there. I don't want to ruin it, so you guys can see for yourselves if you want. It's really peaceful. The best temple I've ever seen in my entire life. Shiva Lingam temple. I hope you guys like the temple and I hope you guys enjoyed the ride. So we are going to have lunch in the boat itself and we'll eat and we'll do some other crazy stuff. I think so, yeah. Alright, so see you at the boat. భోజనం పూర్తి చేసుకున్న వారు బోట్ పైకి వచ్చేయండి సార్. పైకి వెళ్ళి కూర్చుంటేనే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా. అక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ షర్ట్ వేసుకున్నాడు కదా, చూడండి. అఖండ గౌతమి గోదావరి నదిలో ఎక్కడా లేనటువంటి లోతు మనకి రైట్ సైడ్ గా జర్నీ. మనకి బోట్కి లెఫ్ట్ రైట్ ఆకాశాన్ని తాగుతూ అత్యంత శిఖరాలు కనిపిస్తూ
కనిపించే కొండలే పాపి కొండలండి. చూడండి, అఖండ గౌతమి గోదావరి నదిలో ఎక్కడా లేనటువంటి లోతు ఈ పాపి కొండ నడుమున ఉంటుంది. వెడల్పు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ వెడల్పు వచ్చేసి ఒక 300 మీటర్ల కన్నా చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి. లోతు మాత్రం భారీగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ లోతు వచ్చేసి ఆన్ ది స్పాట్ లోని పాపికొండ నడుమున లోతు వచ్చేసి డెప్త్ 1 నుంచి ఒక 500 అడుగుల లోతు ఉంటుందండి. ఎవరికైనా డౌట్ గా ఉందా? ఎవరికైనా డౌట్ గా ఉంటే దిగి కొలుసుకోవచ్చు. ఆధార్ కార్డు తెచ్చారు కదా అని మా డ్రైవర్ గారికి ఇచ్చేయండి. సరే, ఇక్కడ నుంచి మనకి పాపికొండ అందరన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఫొటోస్ వీడియోస్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఫుల్ పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్. టుడే బోటు మంది, బోటు ప్రయాణం మంది. ఫొటోస్ ఎక్కడైనా దిగొచ్చండి, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్, కింద పైన ఎక్కడైనా దిగొచ్చు. గోదావరి నదిలో తప్పించి సార్, ఆ ఫొటోస్ దిగేవారు దయచేసి రైల్వే సైడ్ దిగుతున్నారు. ఓపెన్ గేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్త, ఓకేనా? కేర్ఫుల్. వాల్యుబుల్ థింగ్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్త పట్టుకోండి. మనీ, పర్సెస్, సెల్ ఫోన్, స్టేడియం కార్డ్స్, హ్యాండ్ బ్యాగ్. ఏ మాత్రం స్లిప్ అయ్యి గోదావరి నదిలో పడితే మీరు కొట్టినారో కొట్టిన అవసరం గుర్తుపెట్టుకో, ఓకేనా? ఈ పాపికొండ నడుమున మా 3 Planet FM జెమినీ బృందావన్ ఎక్స్ప్రెస్ లోని బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. హ్యాపీగా వింటూ నేచర్ ని ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ అంతవరకు మీ అందరి కోసం మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్. Are you doing time lapse? No. Good boy. Now said it is more than 300 feet deep. What? It's water? Water. 300 feet deep. How much deep is the water?